أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza fawzan 'azima. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi orang-orang yang berpuasa maka setidaknya ada dua kebahagiaan yang pantas untuk dirayakan oleh kita semua kaum muslimin di hari Idul Fitri ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'illah. Rasulullah bersabda bahwa ada dua kebahagiaan yang dijumpai oleh setiap kita yang berpuasa. Kebahagiaan pertama adalah ketika kita menjumpai azan maghrib dan kita berbuka puasa di bulan Ramadan. Kebahagiaan yang kedua adalah kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua para jamaah yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa betul-betul dijumpai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kita dibangkitkan kepada Allahumma amin. Salah satu kebahagiaan yang tadi disebutkan sebagai berbuka puasa adalah juga kebahagiaan ketika mengakhiri Ramadan. Kita berbuka puasa di akhir Ramadan kemarin dan hari ini kita layak merayakan apa yang kita sebut sebagai hari kemenangan, di mana kita selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa, bertadarus, sholat tarawih, bersedekah dan berzakat fitrah. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syarat yang kita penuhi sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah bahwa kita hingga hari ini diberikan oleh Allah usia, kekuatan, kesehatan dan semangat untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah dari waktu ke waktu, bahkan nanti setelah Ramadan di hari atau bulan Syawal ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang selama sebulan kemarin kita dengan penuh semangat melaksanakan ibadah kepada Allah. Allahumma amin. Para hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dua hal yang pantas untuk kita renungkan dan kita jadikan kita berpijak setelah kita melaksanakan 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan. Kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dan kita kembali mengingat bahwa apa yang kemarin sudah kita laksanakan tidak lain tidak bukan semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengingatkan, saya pada diri saya sendiri dan pada jamaah semua. Yang pertama, selayaknya kita bersyukur dengan sungguh-sungguh rasa syukur.
Kemudian yang kedua, selayaknya kita juga melakukan perhitungan, muhasabah terhadap kehidupan yang sampai hari ini masih Allah izinkan bersama dengan kita. Kita tahu bahwa 2 tahun belakangan ini mungkin di antara kita ada yang kehilangan orang tua kita, ada yang kehilangan saudara kita, ada yang kehilangan teman-teman kita, sahabat kita, mungkin teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kantor, tetangga, atau saudara-saudara kita karena wabah pandemi COVID yang sampai hari ini belum sepenuhnya dikatakan tuntas. Oleh karena itu, mungkin masih ada tersisa kesedihan, tapi marilah kita hari ini melakukan apa yang selayaknya umat muslim, umat Islam lakukan, yaitu bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh syukur bahwa Allah masih menganugerahkan usia sampai hari ini. Di awal Ramadan yang lalu, di hari pertama Ramadan, ada seorang sahabat yang oleh Allah hanya dicukupkan usianya hanya di hari pertama Ramadan. Di hari yang sama, ketika ba'da sahur, ada lagi seorang teman yang juga dicukupkan usianya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebelum bulan Ramadan kita senantiasa berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah mudah-mudahan sampaikan usiaku di bulan Ramadan. Tapi tidak semua dari kita memang sampai di usia Ramadan, sampai hari pertama Ramadan, tapi Allah cukupkan usia. Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah sampai akhir Ramadan, dan hari ini Idul Fitri kita masih diberi usia, kesehatan, kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa Allah masih mempercayai, masih menganugerahi kita usia sampai hari ini. Cara kita bersyukur tentu kita bisa dengan mengucap alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur secara lisan. Tapi selanjutnya kita juga bisa bersyukur dengan hati kita dan sungguh-sungguh kita berterima kasih kepada Allah bahwa Allah sudah menganugerahkan kita usia pada hari ini. Kita pernah mendengar cerita di tahun yang lalu ketika sebagian saudara-saudara kita bahkan untuk bernafas saja susah rasanya. Kita juga mendengar berita bahwa salah seorang yang kaya raya, di mana dia selama ini menjadi produsen oksigen terbesar di Indonesia, pada saat itu beliau bahkan untuk bernafas saja susah, dan akhirnya karena beliau mendapatkan COVID di Jawa Timur, padahal beliau adalah pemilik produsen oksigen terbesar di Indonesia. Tapi bahkan ketika menolong dirinya sendiri saja beliau tidak mampu, dan akhirnya beliau wafat. Pemilik pabrik Samator kalau kita lihat. Jadi betapa kuasa Allah, orang yang sehari-hari bergelut dengan oksigen yang melimpah ruah, tapi ketika Allah mentakdirkan bahkan oksigen yang sedikit pun dia tidak bisa melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu kita sungguh sangat bersyukur di hati kita, tidak hanya melalui lisan kita, sungguh-sungguh bersyukur bahwa Allah masih mengizinkan kita menjalani usia sampai hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya Allahumma. Kemudian rasa syukur yang ketiga selayaknya juga kita lakukan dengan tindakan, dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk meskipun tindakan-tindakan itu tidak terlalu banyak, tapi kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan, Allah akan menyukai tindakan-tindakan yang baik itu, yang kita sering sebut sebagai amal soleh. Dalam keseharian kita sebagai seorang muslim, amal soleh itu kita sering sebut sebagai ibadah, mengabdi kepada Allah. Kita tahu bahwa cara kita beribadah selama kita bulan Ramadan kemarin berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Salah satu cara bersyukur dengan tindakan adalah melanjutkan apa yang kemarin selama 1 bulan kita lakukan di bulan Ramadan. Kita sholat lebih banyak, sholat sunnah lebih banyak, berzikir lebih banyak, baca Quran lebih banyak dengan ukuran dan takaran kita masing-masing. Tapi
kalau itu kita lanjutkan di bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya sampai mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan di tahun depan, insya Allah itu menjadi cara kita bersyukur melalui tindakan, melalui amal soleh. Mudah-mudahan Allah meridai. Salah satu yang disebutkan sebagai amal yang baik adalah ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang rutin, amal yang istiqomah, amal yang kita laksanakan secara terus-menerus berkesinambungan meskipun itu sedikit. Katakanlah mungkin di bulan Ramadan kemarin kita membaca Quran 1 hari 1 juz, atau mungkin sebagian di antara kita 1 hari setengah juz, atau ada yang lebih 3 juz dan seterusnya. Barangkali di bulan-bulan selain Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya kita lestarikan itu. Kita tetap membaca Quran, mungkin 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, syukur-syukur 1 juz. Meskipun sedikit, kalau itu kita lakukan terus-menerus, itu insya Allah akan diterima oleh Allah, karena itu menjadi bagian dari amal yang paling disukai Allah, yaitu amal yang terus-menerus kita lakukan meskipun sedikit. Demikian pula hal-hal yang lain. Kemarin atau mungkin sebelumnya kita sudah mengeluarkan zakat fitrah sebagai bagian dari kewajiban kita seorang muslim. Maka di hari-hari ke depan setelah Ramadan kita bisa melestarikan itu dengan infak, dengan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tidak harus orang yang kita kenal. Mungkin kita meniatkan setiap kali kita keluar rumah, kita sediakan, kita sisihkan sebagian uang. Ketemu siapa saja yang kira-kira membutuhkan, kita berikan. Sebagai bagian dari cara kita untuk melestarikan apa yang menjadi amal soleh yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Yang berikutnya, barangkali di antara kita juga ada yang kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan sahabat, kehilangan teman dekat. Mudah-mudahan juga bisa mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, sambil kita menghitung-hitung, bermuhasabah apa yang sampai hari ini sudah kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang bisa kita gunakan dalam bermuhasabah adalah kita cek. Dalam kita berislam, tentu kita berpanduan pada yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau kita berpanduan atau berpedoman pada iman, mari kita cek apakah rukun iman yang 6 itu betul-betul kita yakini sepenuh hati. Kita yakini sepenuh hati bahwa kita yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita bersyukur atau berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada saat kita punya masalah yang berat, mungkin pada saat kita punya problem yang berat, entah di keluarga, di kantor, di pekerjaan. Kalau kita menggantungkan diri kepada Allah, maka sungguh-sungguh kita meyakini bahwa Allah itu ada dan selalu menyaksikan kita, maka itu akan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, kadang-kadang pada saat kita tidak punya masalah, pada saat semua hidup kita baik-baik saja, penghasilan kita cukup, bahkan mungkin berlimpah, keluarga kita semuanya sehat, anak-anak kita semuanya lancar, sukses, kita dalam kehidupan sehari-hari juga sehat. Kadang-kadang justru kita seringkali kurang melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menentukan semua dalam kehidupan kita. Salah satu cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kita yakini sebagai Tuhan kita adalah dengan memperbanyak ibadah. Salat 5 waktu itu bagian dari cara kita untuk tetap kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang kita sembah dan satu-satunya yang kita tuhankan. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Mungkin kita jarang-jarang membayangkan bahwa di antara kita ini ada malaikat, ada makhluk Allah yang lain yang juga bersama-sama kita. Yang berikutnya, iman kepada kitab Allah.
kitab yang kita yakini Al-Quran Al-Karim yang kita baca barangkali setiap hari, mungkin ada baiknya sesekali kita baca maknanya, supaya selain kita membaca Al-Quran, kita juga meresapi maknanya. Itu bagian dari cara kita meningkatkan keimanan kita kepada kitab Allah, karena itu bagian dari rukun iman. Kemudian yang berikutnya, iman kepada Nabi dan Rasul dan utusan-utusan Allah. Salah satu yang kita bisa lestarikan adalah dengan banyak membaca sholawat. Dengan membaca sholawat, mendoakan keselamatan dan kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Insya Allah itu menjadi cara kita yang sederhana untuk terus-menerus menjaga keimanan kita kepada Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah keimanan kita kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kira-kira mungkin saja masih jauh, tapi kita harus yakin bahwa nanti suatu ketika akan ada hari kiamat dan ada hari kebangkitan. Sehingga meskipun mungkin kita belum ke sana, tapi kita meyakini betul bahwa semua hal itu suatu saat akan ada balasannya. Sehingga kita tidak semena-mena, tidak semata-mata melakukan sesuatu tanpa pertimbangan bahwa suatu saat nanti akan ada balasannya, baik itu baik atau buruk. Yang terakhir dalam rukun iman ada iman kepada qada dan qadar. Kalau sesuatu sudah ditakdirkan Allah, maka tidak ada lain bagi kita untuk ridho terhadap apa yang ditakdirkan Allah. Ini ujian yang mungkin berat bagi kita, terutama di antara kita yang selama 2 tahun terakhir ini kehilangan orang tua kita karena pandemi, atau kehilangan saudara kita karena pandemi. Di sekitar kita, mungkin tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi pergi berturut-turut dalam waktu yang singkat dan seperti beruntun meninggalkan kita. Mungkin ini sesuatu yang berat, tapi kalau kita iman kepada qada dan qadar Allah, kita iman kepada takdir Allah, dan itulah yang terbaik untuk saudara kita, itulah yang terbaik untuk orang tua kita, insya Allah itu menjadi bagian dari cara kita meyakini, menguatkan iman kita, iman kepada qada dan qadar. Kemudian cara muhasabah yang kedua adalah muhasabah terhadap keislaman kita. Kita tahu Islam ada 5 rukun Islam. Yang pertama tentu kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ucapkan setidaknya 17 kali, atau setidaknya dalam sholat 5 waktu kita mengucapkan. Kalau itu kita yakini sepenuh hati, insya Allah kita absah sebagai seorang muslim. Tapi kemudian rukun Islam yang kedua, sholat. Setidaknya sholat fardu 5 waktu. Kita jaga betul, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau kita sedang kesulitan, kita cari tahu caranya supaya kita tidak terlewat sholat. Misalnya ketika kita dalam perjalanan mudik yang kemacetan itu bisa 1 hari penuh, kita tidak menemukan tempat-tempat segera untuk melaksanakan sholat pada waktunya, mungkin kita bisa melaksanakannya dengan jamak maupun jamak qashar. Dan seterusnya, kita bisa menjaga sholat kita tetap 5 waktu itu kita laksanakan dengan cara-cara yang kita bisa pelajari dalam fikih, bagaimana melaksanakan sholat sebaik-baiknya. Demikian juga sholat-sholat sunnah. Kalau di bulan Ramadan kita banyak melaksanakan sholat sunnah, sholat tarawih, sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang menyertai sholat fardu, juga sholat-sholat yang lain kita lestarikan dengan qiyamul lail, dengan sholat sunnah rawatib, dengan sholat duha dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini juga bisa kita lanjutkan dalam bentuk puasa-puasa sunnah. Di bulan Syawal ini ada sunnah puasa, sunnah Syawal 6 hari. Kalau kita bisa berturut-turut berpuasa, alangkah baiknya. Kalaupun tidak bisa berturut-turut, kita lakukan 6 hari puasa di bulan Syawal. Insya Allah itu menjadi bagian dari keutamaan kita, dan cara kita bersyukur dan bermuhasabah menjadi bagian cara kita melestarikan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita lanjutkan lagi dengan puasa-puasa sunnah, dan selanjutnya nanti di luar bulan Syawal mungkin bisa sholat puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa di tengah
bulan 3 hari. Kemudian yang berikutnya rukun Islam yang keempat, zakat. Barangkali di antara kita selain sudah mengeluarkan zakat fitrah juga bertepatan dengan mengeluarkan zakat mal. Di luar waktu-waktu yang ditentukan untuk mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah, mungkin kita bisa melanjutkan dengan sedekah, melanjutkan dengan infak sebagai bagian dari cara kita bermuhasabah, mengecek apakah keislaman kita ini sungguh-sungguh sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir di rukun Islam ini adalah haji. Barangkali di antara kita ada yang sudah diizinkan oleh Allah berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Tapi juga barangkali di antara kita ada yang belum berkesempatan, mungkin sudah menabung haji, tapi terhalang karena jadwal, terhalang karena pandemi yang sudah 2 tahun ini. Tahun ini insya Allah pemerintah Arab Saudi sudah membuka lagi untuk beribadah haji. Mudah-mudahan di antara kita dimudahkan untuk berangkat haji bagi yang sudah menyiapkan diri, bagi yang belum dimudahkan untuk mendapatkan rezeki untuk bisa menabung haji, dan pada saatnya Allah izinkan kita untuk berangkat haji melengkapi rukun Islam kita yang kelima. Allahumma amin. Yang terakhir dalam bermuhasabah, penting kiranya juga kita mengecek, yaitu ihsan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah bila kamu beribadah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Tapi seandainya pun belum bisa sampai ke sana seolah-olah kamu menyaksikan Allah, maka yakinlah bahwa setiap saat Allah menyaksikan kamu. Dengan meyakini seperti itu, maka apapun yang kita lakukan tidak pernah luput dari pantauan Allah, tidak pernah luput dari perhatian Allah. Oleh karena itu, kalau kita sudah meningkatkan diri kita menjadi orang yang ihsan, insya Allah kita akan dimudahkan untuk melaksanakan semua amal soleh kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ridha. Dan mudah-mudahan kalau semua muhasabah itu kita lakukan sampai kita mencapai derajat ihsan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita kelak, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, masuklah ke dalam surga. Bila Allah sudah memanggil kita bagi orang-orang yang ihsan, bagi orang-orang yang ikhlas, maka kita akan diridhoi oleh Allah dan kita juga ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sebenarnya bagian terpenting dari kita beribadah selama bulan Ramadan. Di awal Ramadan, para khatib, para ustadz seringkali kita dengar berkali-kali selalu mengucapkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa itulah ujungnya adalah keridhaan Allah, sehingga Allah kelak setelah kita wafat dan dibangkitkan kembali, pada waktunya kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang dan ridha dan diridhoi, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua para jamaah sholat Idul Fitri yang hari ini hadir bersama-sama di Masjid Miftahul Jannah ini menjadi bagian yang oleh Allah dipanggil untuk masuk surga. Allahumma aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama menjaga amalan kita yang sudah kita laksanakan insyaallah sebaik-baiknya di bulan Ramadan, kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Di hari yang fitri ini kita juga perlu untuk sadar dan menyadari untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga terus-menerus bermuhasabah, menghitung-hitung kehidupan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini Allah izinkan untuk membersamai kita hingga kita masih bisa bersama-sama keluarga melaksanakan ibadah, diberi kekuatan, kesehatan, dan diberi semangat. Marilah kita berdoa untuk semua ikhtiar dan kebaikan kita hingga kita benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada waktunya kita tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa jami'a a'malina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aslih jami'a ula'il muslimin wa ansiril islam wal muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل عليه وسلم. الله